Hi, I am Krishna Prasad Gangarazu. Now I am going to explain 9.3 exercise first question. These are the very interesting questions. Almost guarantee question in 4 marks or 2 marks. So observe carefully, try to understand the question. In a circle of radius 10 centimeters, a curved subtends a right angle at center. In a circle of radius 10 centimeters, a chord subtends a right angle at the center. In a circle of radius 10 centimeters, one circle is there, like this. This is center. The radius of the circle is 10 centimeters. So let it be one radius point. Let it be a chord. So O is center, AB is chord, radius of the circle is 10 centimeters, this value 10 centimeters, 10 centimeters. A chord subtends a right angle at center. This chord making an angle 90 degrees at center. Right angle means 90 degrees. So here the angle is 90 degrees. The symbol itself it is denoted 90 degrees. So AB is called O is center. Let it be P. OAPB is a sector. APB is a minor segment. This part is called minor segment. This entire portion is called sector. Okay. So what we have to find? Find the area of corresponding minor segment, major segment. So we have to find the area of minor segment and major segment. So we have to find this area. This is minor segment. This entire part is major segment. Already you know very well. The chord divides the circle into two segments. If the area is minor, then it is called minor segment. If the more space is there, that is called major segment. The chord AB chord is divided here. This given circle into two segments. One is minor and another is major segment. So we have to find those areas of segments. This minor segment area and also major segment area we have to find. So దీనికి ఎట్లా చేయాలి ఏంటని మనం ఆలోచిద్దాం. ఏ సంకైనా సరే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ది గివెన్ డేటా. మనం ఏమేం కావాలో అవి అనుకుంటాము, గివెన్ డేటా రాసుకుంటాం. ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్ఫాబెట్స్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ గివెన్. ఐ మీన్ సెంటర్స్ O, A, B, the names are not given. So we have to assume those names. So first one, let O be center of circle. O is center of circle and AB be chord. ABB chord. So APB is minor segment. APB minor segment. And here P in this area Q. AQB is major segment. And also OAPB is called sector. Sector. OAPBB sector. So these are the మనం స్పెసిఫికేషన్ ఇచ్చాం. O అనే సెంటర్ అని, AB అనే కార్డ్ అని, OAPB ఈజ్ సెక్టర్, APB ఈజ్ మైనర్ సెగ్మెంట్, AQB ఈజ్ మేజర్ సెగ్మెంట్. సో ఈ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు గివెన్ డేటా ఏంటి? రేడియస్ ఈజ్ గివెన్ and also chord center వద్ద చేసిన యాంగిల్ 90 degrees, that is also given.
radius of circle comma r is equal to 10 centimeters. That is OA is equal to OB is equal to 10 centimeters. OA value, OB, these are the radius, distance from center to point on the circle. OA, OB kuda radius. కాబట్టి OA, OB is equal to 10 centimeters. Angle made by chord at center, comma, angle AOB is equal to 90 degrees. Center వద్ద చేసే యాంగిల్ 90 degrees. That is given data. సో ఇవి మన సమ్లో ఈ గివెన్ డేటా. మనం ఏవైతే నేమ్స్ పెట్టామో అవన్నీ రాసాము. ఇప్పుడు మనం వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ మైనర్ సెగ్మెంట్, ఏరియా ఆఫ్ మేజర్ సెగ్మెంట్. అంటే ఏరియా ఆఫ్ మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటే ఈ పార్ట్ ఏరియా కావాలి. ఈ పార్ట్ అంటే మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి, నేను కింద సెపరేట్గా రాస్తాను. మళ్ళీ మనకి ఈ పార్ట్ ఏరియా కావాలి. ఈ పార్ట్ ఏరియా కావాలి అంటే OABP ఈ పార్ట్ అంటే దిస్ ఈజ్ మైనర్ సెగ్మెంట్. ఏరియా కావాలి అంటే ఈ టోటల్ ఏరియాలో నుంచి ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియాని కనుక మనం లెస్ చేస్తే ది బ్యాలెన్స్ ఏరియా ఇస్ దిస్ వన్. సో వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఫ్రమ్ దిస్ టోటల్ ఎంటైర్ ఏరియా. ఈ ఎంటైర్ ఏ షేప్లో ఉంది? ఈ ఎంటైర్ మొత్తం డయాగ్రమ్ ఏ షేప్ అని చెప్పాము? సెక్టార్. కాబట్టి సెక్టార్ ఏరియాలోంచి ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా కనుక మనం లెస్ చేస్తే ఆ వచ్చేది ఏరియా. టోటల్ ఏరియా నుంచి ఏరియాని లెస్ చేయండి, ఏరియా వస్తుంది. సో మనం ఆ విధంగా మనం చేయబోతున్నాం. కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ మైనర్ segment is equal to area of minor segment is equal to area of sector. ఆ సెక్టర్ పేరేంటి? OAPB. OAPB మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ triangle OAB. సో ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ ఫార్ములా తెలుసు మనకి. ఏంటది? సర్కిల్ ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి? సర్కిల్ ఏరియా ఫార్ములా పై ఆర్ స్క్వేర్. ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ అంటే సర్కిల్లో ఒక పార్ట్ కాబట్టి, సర్కిల్లో ఒక పార్ట్ కాబట్టి బిఫోర్ ఏం రాసుకుంటాం? θ బై 360 degrees. Theta degrees by 360 degrees. This is area of sector formula. Minus area of triangle. ఇక్కడ చూడండి 90 degrees ఉంది, ఇక్కడ 90 degrees ఉంది అంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. హైట్ అంటే 90 degrees ఉండి తీరాలి. సో ఇది బేస్ అనుకుంటే ఇది హైట్ అవుతుంది. కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ height. So that is equal to theta means here 90 degrees by 360 degrees into pi value here given 3.14. So pi means 3.14 into radius. Radius is given 10. 10 into 10 minus half into base is బేస్ ఇది అనుకుంటాం OA, హైట్ OB. బేస్ 10, హైట్ ఆల్సో 10. సో 0 0 క్యాన్సిల్, 9 1s 9 4s. హియర్ 4, 2 2s 2 5s, 2 2s 2 5s. సో జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి ఏముంది ఇక్కడ. ఏరియా ఆఫ్ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఏవి మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఏం లేదు, ఈ డిగ్రీస్ ఏం లేదు కానీ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ 3.14
3.14 into 5 into 5 అంతే కదా 3.14 into 5 into 5 5 into 5 means 25 minus 2 ones 2 5s, so here 50, that is equal to 3.14 into 25, 3.14 into 25. Remember that this rough work should be written on right side only, not in left side. నాకు ఇక్కడ గ్యాప్ లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. రఫ్ వర్క్ ఎప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఎప్పుడు చేయొద్దు, రైట్ సైడ్ ఒక మార్జిన్ తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు డూ దేర్. సో 5 4s are 20, 5 1s are 5, 7, 5 3s are 15, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So 0, 5, 8, 7. సో పాయింట్ తర్వాత 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 నెంబర్స్ తర్వాత పాయింట్. సో దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే 78.5. జీరోకి వాల్యూ లేదు, ఈ జీరోకి వాల్యూ లేదన్నమాట. 78.5 minus 50. 78.5 నుంచి 50 లెస్ చేస్తే 70 అంత రఫ్ వర్క్. 78.5 పాయింట్ కింద పాయింట్ 50 లెస్ చేస్తే 5 8 2. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 28.5 here centimeters square. So this is the area of minor segment. మరి ఏరియా ఆఫ్ మేజర్ సెగ్మెంట్ కావాలి అంటే ఈ పోర్షన్ కావాలి అంటే సర్కిల్లో నుంచి ఈ పార్ట్ని మనం లెస్ చేస్తే అప్పుడు ఈ పార్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకోసారి చూడండి, ఈ మేజర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా అంటే ఈ ఏబీకి ఎబో ఈ ఏరియా మొత్తం కావాలి అంటే సర్కిల్ ఏరియాలో నుంచి ఈ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియాని కనుక లెస్ చేస్తే దస్ ఏరియా విల్ కమ్. సో ఏరియా ఆఫ్ మేజర్ సెగ్మెంట్, దాని నేమ్ ఏంటి, ఓ మేజర్ సెగ్మెంట్, ఓ కాదు ఏక్యూబి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ minus area of minor segment. So area of circle formula pi r square minus area of minor segment already just came 28.5. So pi means 3.14, radius means 10 into 10. సో ఈ 10 into 10 అంటే 100తో మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఆన్సర్ ఈజ్ 314 మైనస్ దిస్ ఆన్సర్ 28.5. 3.14 into 100 దాని వాల్యూ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 3.14 into 100, 0 0 0 0 0 0 4 1 3 యాడ్ చేస్తే 0 0 4 1 3. పాయింట్ తర్వాత 2 నెంబర్స్ తర్వాత పాయింట్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 340. అది వితౌట్ డూయింగ్ నేను ఓన్లీ జీరోస్ కాబట్టి ప్లస్ ఇటు చేంజ్ అవుతుందని చెప్పాను. మల్టిప్లై చేస్తే అట్లా వస్తుంది ఆన్సర్. సో 340 నుంచి 28.5 లెస్ చేయాలి. 314 28.5. ఇక్కడేమో పాయింట్ లేదు, ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది. సో యూ పుట్ ఏ పాయింట్ హియర్. పాయింట్ కింద పాయింట్ పెట్టుకోవాలి, మస్ట్ అనమాట. అది లెఫ్ట్ సైడ్ 28, రైట్ సైడ్ 5. సో 0లో 5 పోదు కాబట్టి బారో, 10లో 5 పోతే 5, 3లో 8 పోదు కాబట్టి అగైన్ బారో 0, 13లో 8 పోతే 7,
కాదు కదా, 5. $28.5 ఇక్కడ 314, 3లో 5 will come. Here 9 is there. సో ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 0 ఉంది, మళ్ళీ అగైన్ 0లో 2 పోతుంది కాబట్టి బారు, హియర్ 2, 10లో 2 పోతే 8, 2. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 285.5 centimeters square. So this is the question, first question. బాగా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్, మీరు జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోండి, సబ్జెక్ట్ డెవలప్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.